ऋषियां मुनियां दी धरती भारत के उत्तर पश्चिम विच वसिया पंजाब। पंजाब जिथे गुरु नानक, गुरु गोबिंद सिंह अते गुरु राम सिंह ने गौरवमयी इतिहास रचिया। इसे पंजाब विच लुधियाने तो चंडीगढ़ की कुकर वगदी सड़क के 22वें किलोमीटर के खब्बे हथ श्री भैणी साहब का पवित्र स्थान है। तूड़ी एस धरती दी, तूड़ी एस धरती दी। श्री भैणी साहिब जिस रूहानियत की रहनुमाई की थी, श्री भैणी साहिब जिस आदर्श समाज सिरजन लई नरोइयां कदरां कीमतां सिरजियां, गुरमत कीर्तन दियां पुरातन रीतां दा सुरक्षक श्री भैणी साहिब, सुतंत्रता संग्राम की जन्म भूमि श्री भैणी साहिब जिथों सब तो पहलों जंग आज़ादी का बिगल वजाया गया। तूड़ी एस धरती दी। इथों 1.5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम विच भैणी साहिब के करम योद्धे ते आज़ादी के नायक सतगुरु राम सिंह जी का प्रकाश स्थान है पिंड राइयां। राइयां जिथे 3 फरवरी 1816 ईस्वी माघ सुदी पंचमी 1872 बिक्रमी नूं पिता बाबा जस्सा सिंह ते माता सदा कौर दे गृह विखे सतगुरु राम सिंह जी का प्रकाश होया। बालक राम सिंह के जन्म तो कुछ देर बाद बाबा जस्सा सिंह जी चौधरी आले दे वसाए पिंड भैणी आला आ गए, जिथे 1819 ईस्वी नूं बाबा जस्सा सिंह के दूसरे पुत्र बुद्ध सिंह का जन्म होया। जवानी विच श्री सतगुरु राम सिंह जी पणवैये काबल सिंह नाल लाहौर विखे कंवर नौ निहाल सिंह की पलटन विच जा भर्ती होए ते बुद्ध सिंह पिता नाल काम विच हथ वटाउण लगे। 1837 तो 1845 ईस्वी तक फौज विच रहिंदियां महाराजा रणजीत सिंह दे राज दे सुनहरी युग उपरंत सतगुरु राम सिंह जी ने सिख सरदारां, डोगरियां ते जगीरदारां दी नैतिक गिरावट अते बुरशागर्दी तख्त हथियाउण लई साजिशां दा दौर ते अंग्रेज़ां दीयां कुटल नीतियां अते सिੱਖੀ दी पतित अवस्था नूं नेड़ियों वेखिया सी। इस सब कुछ नूं वेखदियां समझदियां सतगुरु जी ने सिੱਖੀ दी पुनर सुरजीती अते देश नूं अंग्रेज़ां तो आज़ाद कराउण लई मन विच पक्का इरादा कर लिया। जंगे आज़ादी दी करम भूमि भैणी आले दा हुण भैणी साहिब बनन दा समा आ गया सी। ईस्वी विच सतगुरु जी ने अपने श्रद्धालु बाल सखाई अते प्रेमी सेवक भाई लैणा सिंह वालों पेंट की जगह विच अपने छोटे भाई बुद्ध सिंह नाल मिलके अपनी रहाइश लई 2 कोठड़ियां, विचकार एक दलान, अगे वरांडा बनाया जो बाद विच राम मंदिर नाम नाल जानिया जान लगा। भावें निवास वास्ते स्थान बना लिया सी, पर सतगुरु जी सिमरन अते स्वचिंतन लई एकांत चाहुंदे सन। जदों लैणा सिंह नूं आप जी दी इच्छा बारे पता लग्या, उन्होंने पिंडों दूर दी अपनी जमीन वटा के 5 विगे जमीन वसों तो नजदीक दखण वाले पासे पेंट की थी, जिस दे पास एक खूह भी सी, जिथे 1855 ईस्वी विच आप जी ने तपस्या लई एक कमरा बनाया, जिस दे विचकार एक थड़ा चुफेरे खेल जो जल नाल भरी रहिंदी सी, जिस नाल एकाग्रता दे पलां विच कोई कीड़ा पतंगा बिरती उचाट नहीं करदा सी अते धार्मिक अकीदे अनुसार सिमरन वक्त जल दा होना नदी दा प्रतीक पवित्र मन्निया जाता है। यह स्थान बाद विच अकाल बुंगा नाम नाल प्रसिद्ध होया। 12 अप्रैल 1857 ईस्वी बसाखी नूं सतगुरु राम सिंह जी ने 5 प्यारियां नूं खंडे बाटे दा अमृत छकाया अते सिੱਖੀ नूं पुनर सुरजीत कीता।
ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਫੇਦ ਤਿਕੋਣਾ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾ ਕੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਖਿਲਾਫ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰਗਰਾਮ ਸੀ ਜੋ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਐਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਹੀਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 1858 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸੁਖੂ ਲੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ, ਗਊਆਂ, ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਊਂਠਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤਬੇਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਬੇਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਲਈ ਇੱਕ ਹਲਟੀ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲੋਹ ਆਪਣੇ ਹਸਤ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1862 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਪਹਿਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ, ਡੇਰੇ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਸਤੇ ਜਲ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗੇ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਲੱਗੀ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਸਤੇ ਡਿਉੜੀ ਦੇ ਨਾਲ 1868 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹਲਟੀ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਖੂਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਬਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਦੇ ਪੱਠੇ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1860 ਤੋਂ 1872 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਕੰਸੋ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਟੱਪ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਨੇਪਾਲ, ਤਾਸ਼ਕੰਦ, ਰੂਸ ਦੇ ਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਖਬਰ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੂਕਾ ਪਲਟਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਨਾ, ਵੱਟਾ ਕਰਨਾ, ਵੇਚਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਧਵਾ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਤਰੀ ਸੂਬੇ ਥਾਪੇ ਗਏ ਤੇ 3 ਜੂਨ 1863 ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਕਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਆਨੰਦ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਇਸ ਰਸਮ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਾਵੇਲਾ ਕੀਤਾ। ਫਲਸਰੂਪ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਮਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਹਿਰੀ ਅੱਖ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੂਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ 1863 ਤੋਂ 1867 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀਵੇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕਣ ਲੱਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਾ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋ ਸਨ, ਜੋ ਸੂਬਾ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪਹਾੜਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ, ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਨ 1870 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਟਕੀ ਮੋੜ ਆਇਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੂਕਾ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। जनवरी 1872 ईस्वी ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਸਹਿਤ 17 ਜਨਵਰੀ 1872 ਈਸਵੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੇ ਉਸੇ ਰਾਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ 16 ਮਾਰਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਰੰਗੂਨ ਭੇਜ ਜਲਾਵਤਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ 19 ਜਨਵਰੀ 1872 ਨੂੰ
गुरुद्वारे दी ड्योड़ी अगे स्थाई पुलिस चौकी बिठा दी गई। सारी नामधारी कौम नू जुराइम पेशा करार दिता गया। पुलिस चौकी के सिपाहियों नू सख्त हिदायतां सी कि गुरुद्वारे भैणी साहब विच रोजाना 5 शरीर ही दर्शन करन आ सकते हैं। अंग्रेजी राज दौरान पूरे भारत विच केवल नामधारी सिखां दा केंद्र श्री भैणी साहब ही है, जिथे 51 वरे पुलिस चौकी बैठी रही। सतगुरु राम सिंह जी दे परदेश गवन तो बाद डेरे की जिम्मेवारी बाबा बुद्ध सिंह जी नू संभाली गई। सतगुरु राम सिंह जी वल्लों 1875 ईस्वी विच भेजे हुक्मनामे विच लिखिया हुक्म आया, अज तो इसदा नाम हरि सिंह होया। ए सिक्खी नू हरि रखणगे, इसनू सिर करता जानना। सतगुरु हरि सिंह जी लई संगतां ने राम मंदिर दे नाल ही अगे एक खुला सोफा, एक दलान अते 2 कमरे तैयार करवाए। सतगुरु जी दी एकाग्रता नू मुख रख के पिछले कमरे दे ऊपर एक चौबारा बनाया गया। ये चौबारा बाद विच गद्दी साहब वाला चौबारा करके प्रसिद्ध होया। इत्थे निवास करन तो पहलों सतगुरु हरि सिंह जी दे हुक्म अनुसार राम मंदिर ते एक चौबारा बनाया गया, जिथे सहज पाठ चालू रहंदे सन ते इसनू ग्रंथ साहब वाला चौबारा आख्या जाता सी। गद्दी साहब दे बाहर कमरियां दियां छत्तां ते संगतां जुड़दियां सन। इत्थे आसा दीवार, नाम सिमरन ते शाम दा कीर्तन होया करदा सी। सतगुरु हरि सिंह जी दे निवास स्थान दे सामने 2 कमरियां दे उत्ते 2 चौबारे सन। कमरियां विच सतगुरु राम सिंह जी दी सुपुत्री बीबी नंदा अते उन्हां दा सुपुत्र सूरत सिंह रहा करदे सन। इत्थे पास ही एक होर चौबारे विच महंत सेवा सिंह रहा करदे सन। डेरे के प्रबंध सतगुरु हरि सिंह जी के हुक्म अनुसार माता जियाउण कौर जी अते गुरु का मुख्तियार आम महंत सेवा सिंह सुधारी माजरा संभालिया करते सन। सरकारी दरबारे कम्मां नूं रायपुर दे बाबा दरबारा सिंह संभालिया करते सन। भावें सतगुरु राम सिंह जी नूं जला वतन करके अते श्री भैणी साहब गुरुद्वारे निगरान पुलिस चौकी कायम कर अंग्रेजी हुकूमत ने कुछ राहत महसूस की थी। डेरे दियां दीवारां अंदर आजादी दी शमा प्रज्वलित रही। बाबा दरबारा सिंह रंगून पहुंचे, सतगुरु जी दे दर्शन कर पहला हुक्मनामा लियाए। जो ही मरजीओड़े नामधारी सिखा ने सतगुरु राम सिंह जी नाल राबता कायम कीता अते विदेश तो हुक्मनामे लियाउण लगे। ये सरगर्मियां होर वधण लगियां। अंग्रेजी हुकूमत तो भारत नूं आजाद कराउण लई रूस दे जार नाल राबता कायम कीता गया। जार कोलों मिले पत्तर सतगुरु राम सिंह जी तक पहुंचाए गए अते रहनुमाई लाई गई। श्री भैणी साहब विराजमान सतगुरु हरि सिंह जी बाहरों आउण वाली खुफिया खतो खिताबत अते सतगुरु राम सिंह जी विचकार संपर्क सूत्र बन नामधारी पंथ दी रहनुमाई करते सन। भैणी साहब विच वधदियां राजनीतिक सरगर्मियां ने अंग्रेजी हुकूमत नूं फिक्रमंद कर दिता। फलस्वरूप सतगुरु राम सिंह जी ते निगरानी ही नहीं वधाई गई, सगों उन्हां नूं होर दूर दराडे मरगोई भेज दिता गया। पर सिंघां ने मरगोई भी पहुंच कर लई। सरहाली दे मीहा सिंह ने सतगुरु राम सिंह जी नाल राबता कायम कीता अते हुक्मनामा लियाण लगे। अंग्रेजी हाकमां ने बुखला के अगस्त 1885 ईस्वी विच यह तुमा दिता कि सतगुरु राम सिंह जी चलाना कर गए हैं, जबकि नामधारी संगतां नूं पता सी कि यह अफवाह नूं केवल सतगुरु राम सिंह जी अते नामधारियां दे आपसी संपर्क तो भयभीत होके ही अंग्रेजां ने तुमाया है। पर 1886 ईस्वी विच अंग्रेजी हुकूमत दी अपनी ही खुफिया रिपोर्ट ने इस झूठ दे पोल नूं खोल दिता, जिस विच आख्या गया सी कि गुरु राम सिंह जी नूं होर दूर रिमोट टापू ते भेजिया जा रहा है, जिथे उन्हां नाल संपर्क कायम नहीं किया जा सकेगा। श्री भैणी साहिब सतगुरु राम सिंह जी दी आमद दा इंतजार कर रहा सी कि 9 मार्च 1890 ईस्वी दी एक सुहानी सवेर नूं सतगुरु हरि सिंह जी अते माता जियाउण कौर जी दे गृह विखे साहिबजादा प्रताप सिंह जी दा प्रकाश होया। सारे नामधारी पंथ विच खुशी दी लहर दौड़ गई। सचमुच साहिबजादे दे आउण नाल भैणी साहब दी फिजा विच रौनक आ गई। गुरुद्वारे दियां बरूहां तो पुलिस चौकी नूं उठा जरा दुराडे ले जाण दे सरकारी हुक्म भी आ गए सन। इत्थे ही क्रमवार 1892 ईस्वी
ਅਤੇ 1897 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਸੋਹਣਾ ਸਥਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਪਲ, ਬੋੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛਾਂਦਾਰ ਦਰਖਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਲ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰਮਣੀਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਸਰੋਵਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 1897 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕਾ ਵੇਖਣ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਲਗਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਲਾਹੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਹੇਠ ਖੁਦਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਹਵਨ ਕੁੰਡ ਅਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਕੋਲੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਖੂਹ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਮਸਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। 1898 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀਉਣ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਖੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹੰਤ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਹਾਣਾ ਅਸਥਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 4 ਦਰਾਂ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਕਮਰਾ ਅਤੇ ਚੁਫੇਰੇ 5 ਦਰਾਂ ਵਾਲਾ ਵਰਾਂਡਾ ਵਗਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਪ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਬਾਗ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਲੰਗਰ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਚੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਟਾ ਪੀਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਨ 1895 ਈਸਵੀ ਦਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਖਰਾਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। 1891 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1899 ਤੱਕ ਦੇ ਬਾਗੜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਇਸ ਖਰਾਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੰਮ ਆਈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਜਵਾ ਲੰਗਰ ਮਿਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਦਾਵਰਤ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਚੁਤਰਫੀ ਫੈਲੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ, ਕੰਨੀ ਸੁਣੀ ਸੋਭਾ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਆਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਰ ਚੋਂ 2500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਫਰਮਾਨ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਠੁਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਰਮਾਇਆ, 2500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਲਾਇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਓ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੀਵਰ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ 1906 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। 16 ਸਾਲਾ ਗੱਭਰੂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਤਖਤ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਣ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਲੱਗਾ। ਸਨ 1914 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂਸਰ ਦੇ ਸੰਤ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਰਾਮ ਕੌਰ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਰਧਾਂਗਣੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਗੱਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੁਬਾਰਾ ਉਸਾਰ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਅਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤੇ ਕੱਤਕ ਸੁਦੀ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਸੰਮਤ 1977 ਬਿਕਰਮੀ 22 ਨਵੰਬਰ 1920 ਈਸਵੀ ਦੀ ਸਵੇਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਖੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਬੇਅੰਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ 1923 ਵਿੱਚ
ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੌਕੀ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਦੂਸਰੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਲਾਏ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ, ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਦਿੰਦੇ। ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਪਨਾਹਗਾਹ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਪਖਨਾ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਰਾਮ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦੀ ਬਾਈ ਵੱਲ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਾੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 1906 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 1931 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਕੈਂਚੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਛੱਪਰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਮ ਹਰਿਮੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ, ਆਸਾ ਦੀਵਾਰ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਕਥਾ, 1 ਘੰਟਾ ਨਿਤਨੇਮ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੰਗੀਤ ਸਭਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਉਚੇਚ ਨਾਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਿਵਕਨ ਕੋ ਸਿਵ ਗੁਣ ਸੁਖ ਦਿਓ ਗੁਰਵਾਕ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 1928 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਸ਼ਰਮ ਨੁਮਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਮਨੋਰਥ ਸੀ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੇ 12 ਸਾਲ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਅਤੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਸ਼ੀ ਕੁਲ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਕੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਕਾਫੀ ਹੋਣ ਤੇ 1930-31 ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮਸਰ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਬਾਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੱਕੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਅਤੇ 4-5 ਕੋਠੜੀਆਂ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਾਲੀਮ ਪਾਈ। ਤਾਲੀਮ ਸੀ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ, 10 ਗ੍ਰੰਥੀ, ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸਿੱਖਦੇ ਹਿੰਦੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪਠਨ ਪਾਠਨ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਲਈ ਵਕਤ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮਸਰ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਵਰਨੀ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ 1934 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਅਖੰਡ ਵਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਧੂਪ ਦੀਪ ਦੇ ਸੁਗੰਧਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਿੰਘ ਸਣ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਲਈ ਰੌਲ ਤੇ ਬੈਠਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘੜਿਆਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਹਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆਂ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਵਰਨੀ ਨਿਰੰਤਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੇ ਏਕਾਂਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਮਸਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ 15 ਫੁੱਟ ਵਿਆਸ ਦਾ ਅਸ਼ਟਭੁਜਾ ਗੋਲ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰਿਆ। ਇਹ ਮੰਦਰ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਬੜੀ ਸੁਖਦਾਈ ਥਾਂ ਤੇ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਘਣੇ ਰੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਨ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਛੱਤ ਸਰਕੜੇ ਦੀ ਗੁੰਬਦ ਨੂੰ ਪਾਈ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਡੇਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨਥਾਣੀਆਂ, ਮਸਤਾਨ ਸਿੰਘ ਕਿਆਮਪੁਰੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। 1929 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਟਲ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਚੱਬਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1955 ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮਲੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। 5 ਭਾਦਰੋਂ ਦੀ ਰਾਤ 2016 ਬਿਕਰਮੀ ਮੁਤਾਬਕ 22 ਅਗਸਤ 1959 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਐਸੇ ਗੋਲ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਸੂਰਜ ਓਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਖੰਡ ਵਰਨੀ ਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲ ਸੰਘਣੇ ਜਾਮਨਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਦੇਹ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਕਮਰਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥੜਾ ਅਤੇ ਚੁਫੇਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੇਲ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਵਰੇ ਸਾਲਾਨਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਜਪ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ। ਪੰਥ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਪ ਅਸਥਾਨ ਅਤੇ ਅੰਗੀਠੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛੱਪਰ ਵਾਲਾ ਮੰਦਰ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਟਲ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤਪ ਅਸਥਾਨ ਥੜੇ ਦੇ ਪਾਸ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥੜਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਕਈ ਵਰੇ ਸਾਲਾਨਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਜਪ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 3 ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੋਏ ਬੈਠਾ ਇਹ ਸਥਾਨ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ 7ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲ 4 ਪੱਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਮਰੇ, ਅੱਗੇ ਵਰਾਂਡਾ, ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਖੂਹੀ ਅਤੇ ਚੁਫੇਰੇ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਵਲਗਣ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੂਚੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲਾ ਡੇਰਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਪ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਵ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਾਹਰਲੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਭਵਨ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਨ ਸੁੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਪਾਠ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਪੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚੌਪਈ, ਚੰਡੀ ਦੀਵਾਰ, ਭਜਨ ਭਗੌਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਨ ਯੱਗ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਧਾਰਨ ਪਾਠ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋਏ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 2 ਵੇਰ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ 2 ਵੇਰ ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 1.25 ਲੱਖ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 1.25 ਲੱਖ ਪਾਠਾਂ ਦੀ 5ਵੀਂ ਲੜੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੰਦਰ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਇਹ ਮੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 1975 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1980 ਈਸਵੀ ਦੌਰਾਨ ਬਣਵਾਇਆ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲਾ ਦਾ ਅਦੁੱਤੀ ਨਮੂਨਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਿਨਾਂ ਥੰਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਾਲ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਕੁਟਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਰਲ ਬਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 1934 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਰਬ ਸੰਪਰਦਾਇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਿਲਾਪ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮਿਲਾਪ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। 1939 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਟੇਟ ਪੀਪਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਡਾਕਟਰ ਸੈਫੁੱਦੀਨ ਕਿਚਲੂ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਇਸ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮੇਲਿਆਂ ਸਮੇਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਰਚਿਤ ਚੰਡੀ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਅਤੇ ਹਵਨ ਯੱਗ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੰਡੀ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਅਤੇ ਹਵਨ ਯੱਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ
ਹੁਣ ਕੂਕੇ ਸਿੰਘ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਇਹ ਚੰਡੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਪਾਠ ਤੇ ਹਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 1937 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਊ ਵਧ ਲਈ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਤਜਵੀਜ਼ਿਆ ਬੂਚੜਖਾਨਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 1.25 ਲੱਖ ਚੰਡੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਪਾਠ ਅਤੇ ਹਵਨ ਯੱਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਯੱਗ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਬੂਚੜਖਾਨੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਵੇਰ 1957 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਤੇ 6 ਵੇਰ 1964, 65, 70, 82, 99 ਅਤੇ 2010 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਮਿਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਚੰਡੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਪਾਠ ਅਤੇ ਹਵਨ ਯੱਗ ਕਰਵਾਏ। ਨਵ ਨਿਰਮਾਣਿਤ ਰਾਮ ਸਰੋਵਰ ਮਹਾਨ ਤੀਰਥ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਰੋਵਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਉਲੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਦ ਜੁਗਾਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਸ਼ਟਕੋਣੇ ਗੋਲ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਸ਼ਟਕੋਣ ਸਫੇਦ ਸੰਗਮਰਮਰੀ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸੌਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਤੁਲ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅੰਬ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤਪ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਯਾਦ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸਥਾਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੁਰਾਤਨ ਖੂਹ ਤੇ ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਬੁੰਗੇ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਤਪ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ, ਜਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਈਸਵੀ 1959 ਤੋਂ 1999 ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਤ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਜੀ, ਸੰਤ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਗੂਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਛਕਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕਾਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਏ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਰਿਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਵ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਜੀ, ਸੰਤ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਨਿਹਾਰੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲਾ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਨਮੂਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਡਿਉੜੀਆਂ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਨਵ ਨਿਰਮਤ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਚੁਫੇਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਹਨ। ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਨੇ 1.5 ਸਦੀ ਦੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਸਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਥਾਨ ਪੁਰਾਤਨ ਲੰਗਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਉੜੀ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਚੌਗਿਰਦਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾ ਮੈਦਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਂਤ ਸੁਭਾਤ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਹਨ, ਨਾਮਧਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਚੌਗਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪਮਾਨ ਹਨ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਨਾਮਧਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਗੜਵਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਸਮਰਾਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਦੇਸ ਗਮਨ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਗੱਡਾ, ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਪੇਂਡੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ
ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਡੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪਰਦੇਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦਾ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਖਰਾਸ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਾਂਗਣ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਬੇਲੇ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਰੂਪ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਸਮੂਹ ਦੀ ਇਹ ਡਿਉੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਸਹਾਰ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਡਿਉੜੀ ਵਿੱਚ ਸਨ 1862 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਸ ਵਰਤ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਦਾ ਵਰਤ ਲੰਗਰ ਦੀ ਉਹ ਅਲਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਡਿਉੜੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ 1868 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰਿਆ ਖੂਹ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠਿਆ ਹੈ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਹੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਤਪ ਅਸਥਾਨ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਪੈਮਾਨਤ ਆਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਗੋਲਾਕਾਰ ਇਮਾਰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੁੰਬਦ ਨਾਮਧਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਖੰਡਾ ਸ੍ਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਖਾਲਸਾਈ ਗੌਰਵ ਦੀ ਆਬਾ ਦਾ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਚੀਨੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੱਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਚੁਬਾਰਾ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 34 ਸਾਲਾ ਕੋਰ ਬਿਪਤਾ ਕਾਲ ਦਾ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਖਿਮਾ, ਧੀਰਜ, ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਗੁਣ ਇੱਥੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਦਕ ਦੀ ਸਾਖਿਆਤ ਮੂਰਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਮੇਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਵਾਲਾ ਚੁਬਾਰਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਥਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਜਿਉਣ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਅਟਲ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਲੰਗਰ ਦੋਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਥਾਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਲੰਗਰ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਲੋਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਅਜ਼ੀਮ ਬਰਕਤ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਲੰਗਰ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੋਰਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੁਰਾਤਨ ਲੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੋਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਖੂਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਖੂਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੰਗਰ ਦਾ ਰਕਬਾ ਭਾਵੇਂ ਨਵੇਂ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 2.5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਦਿੱਖ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਥਾਨ ਵਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਪੰਗਤ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀ ਹੈ, ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਕੇ ਆਲੀ। ਗੁਰੂਵਾਕ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਇਹ ਲੰਗਰ। ਇਸ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮੇਲਿਆਂ ਸਮੇਂ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਈ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਸਿਰਜ ਕੇ ਚੁਫੇਰੇ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਵਲਗਣ ਦੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਨੀਲੰਬਰ ਦੀਆਂ ਉਚਾਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲੇਵਰ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਅਮਨ, ਸੱਚਾਈ
ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਫੇਦ ਤਿਕੋਣਾ ਧਵਜ ਹੈ। ਇਹ ਝੰਡਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਚੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2007 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ 150 ਸਾਲਾ ਸਮਾਰੋਹ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅਮਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਫੇਦ ਝੰਡਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਚੀਨੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜੋਕੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਰਾਮਸਰ ਵੱਲ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸੜਕ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਸਤਿਯੁਗ ਦਫ਼ਤਰ। ਸਤਿਯੁਗ, ਜੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 1920 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਪਰਚਾ ਨਾਮਧਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਐਡੀਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਤਿਯੁਗ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਹਿਤ, ਨਾਮਧਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ CD DVD ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਅਕੈਡਮੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਹਨ। ਖੇਡਾਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ। ਕੁਲਨਾ, ਤੈਰਨਾ, ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਣਾ, ਘੁੜਸਵਾਰੀ ਆਦਿ ਅਟਲ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਂ ਦੇਹ ਕਰਕੇ 80 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖੇਡਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਹਾਕੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਅਪਣਤ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਸਾਕਾਰਤਾ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 1974 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮਧਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਕੀ ਦੀ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮਧਾਰੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਾਲਸਾਈ ਪਛਾਣ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਕਛਹਿਰਾ ਅਤੇ ਦਸਤਾਰ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਅਕੈਡਮੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਓਲੰਪੀਅਨ ਖਿਡਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇੰਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਟੈਨਿਸ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਅਤੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਆਦਿ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਇਸੇ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਉਪਜ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਕੀ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ 2004 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਐਸਟ੍ਰੋ ਟਰਫ ਹਾਕੀ ਮੈਦਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿੱਜੀ ਐਸਟ੍ਰੋ ਟਰਫ ਹਾਕੀ ਮੈਦਾਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਦਰ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤਾਣ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਗਊ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾਲਕ ਹੈ। ਉੜਿਆਂ ਥੋੜਿਆਂ ਲਈ ਆਖਰੀ ਆਸ ਹੈ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ। ਗਊਆਂ, ਬਿਰਧ ਸਰੀਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੂਰਵਕ ਪਲੋਸਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬਨ ਤਰਾਸ਼ਣ ਲਈ ਉਚੇਚ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਗੁਣੀ ਜਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਬਾਇਜ਼ਤ ਨਿਵਾਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦੇ ਅਤੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਬਿਰਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਥੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਤ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਪਹਿਲੋਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਪਾਸ ਗਊਆਂ ਦੇ ਤਬੇਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਿਰਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਵ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਹਨ।
20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗਊ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕਲਪ ਦਿੱਤਾ। ਗਊ ਧਨ ਦੀ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਆਪਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਫਲ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਨਸਲ ਇੱਥੇ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਸਾਹੀਵਾਲ ਨਸਲ ਦੀ ਨੌਲੱਖੀ ਗਊ ਨੇ 36 ਕਿਲੋ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਸਲ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਨੇ 27 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਬਿੰਦ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤੇ। ਗੋ ਸੰਵਰਧਨ ਸਮਿਤੀ ਵੱਲੋਂ 1965 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗਊਆਂ ਦੀ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਗੋਪਾਲ ਰਤਨ ਸਨਮਾਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿਲੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਚੇਚ ਕਰਕੇ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜ਼ਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਗੁੜ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 250 ਗਊਆਂ, ਵੈੜਾਂ ਅਤੇ ਵੱਛੇ-ਵੱਛੀਆਂ ਹਨ। 7 ਸਾਂਢ ਹਨ। ਸਭ ਗਊਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। 4-5 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਗਊ ਦਾ ਜਾਇਆ ਮਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵੱਛੇ-ਵੱਛੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਾੜੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਗਊ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਗਊ ਦਾ ਵੱਛਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਊ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਚੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਨੀ ਸੌ 87 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ, ਨਾਮਧਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਅਟਲ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਕੈਡਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਬੇਲੀਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ 2 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵੀ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹਨ। ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਲਈ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੋਰਮੈਂਟਰੀ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈਟ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਾਲੋਨੀ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਹਨ। ਮਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਗੀ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਵਗਦੀ ਨਹਿਰ ਸਰਹੰਦ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੂੜਾ ਨਾਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਪਹਿਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਨੀਲੋਂ ਪੁਲ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡ ਪੂਨੀਆ ਪਾਸ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਾੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕਰੀਬ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਗ੍ਹਾ ਠੇਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਚਰਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਬਾਲਣ ਲਈ ਸਰਕੜਾ ਅਤੇ ਅਚਾਰ ਲਈ ਅੰਬ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲਿਆਏ ਜਾਂਦੇ। ਅਟਲ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ 1909 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਨਹਿਰ ਕੰਢੇ ਕੱਖਾਂ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਪਾ ਕੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਜਪ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਰ ਵਰੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟੰਡਿਆਂ ਦੀ ਮਾਈ ਨੰਦ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪੂਨੀਆ ਦੇ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਮਿਤ ਪੇਂਟ ਕੀਤੀ ਕਰੀਬ 7 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਨਹਿਰ ਕੰਢੇ ਅਟਲ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਜੀ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਘੁਲਦੇ, ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੈਰਦੇ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵੱਲ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰਦੇ। ਸਨ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਛੂਹ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨੀ ਸਰੂਪ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰੀ ਆਵਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ
खेती ਅਤੇ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਘਟਦੀਆਂ ਚਰਾਗਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਤ ਸਨ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਦ ਕਦੀਮ ਸਾਂਝੀ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋੜਾਂ ਪਿਪਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਗਾਗਰ ਫੜ ਕੇ ਜਲ ਪਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੂਰੀ ਸਵਾ ਸਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੁੱਖਾਂ ਹੇਠ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਾਗ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਰਾਮਸਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਉਸਾਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਨਵੇਂ ਰੁੱਖ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੰਗਾਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਖਮਲੀ ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿਮਰਨ, ਸੰਗੀਤ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਰਾਮਸਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਗ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਠੀ ਦੀ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਸਨ 1978 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਹਿਲਨੁਮਾ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਕੋਠੀ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਝਾੜੀਨੁਮਾ ਕਰੋਂਡਿਆਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਛਤਰੀ ਹੇਠ ਯੁਵਾ ਅਵਸਥਾ ਸਮੇਂ ਬੇਅੰਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਪ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਇਸ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਗੀਤ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਣ-ਕਣ ਵਿੱਚ ਸਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਠੀ ਦੇ ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਮਖਮਲੀ ਵਿਛਾਈਆਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਗ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਗਾਇਨ ਵਾਦਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗੀਤ ਸਭਾਵਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਸਤੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਘਣੇ ਰੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਵਾਸ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਵਾ ਸਦੀ ਦੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੋਏ ਬੈਠੀ ਬਾਗ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੁਫੇਰੇ 5 ਦਰਾਂ ਵਾਲਾ ਡਾਟਦਾਰ ਵਰਾਂਡਾ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰ 4 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹਵਾਦਾਰ ਕਮਰਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ 7ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੋਠੀ ਦੇ 3 ਪਾਸੇ ਦੇ ਵਰਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਗੁਸਲਖਾਨਾ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਵਰਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰ ਵੀ 2 ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੀ ਬੀਬੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਾਂਡੇ ਦੇ ਡਾਟਦਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਵਰਗੀ ਦਿੱਖ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਖੂਹ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੂਹ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹਲਟ ਦੇ ਵੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੰਭਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਂਗਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋਇਲਾਂ ਦਾ ਪੰਚਮ ਸੁਰਾਂ ਤੇ ਸੰਗੀਤਮਈ ਆਲਾਪ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਿਮਰ ਭਾਵ ਨਾਲ ਝੁਕੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਲੱਦੇ ਰੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤ ਮੂਰਤ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੁਨਿਮਰ ਅਤੇ ਖਿਮਾ ਜੈ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਏ ਗਏ ਰੁੱਖ ਕੇਸੂ, ਸਫੇਦ ਚੰਪਾ, ਮੌਲਸਰੀ ਅਤੇ ਭੀਮ ਦੀ ਗਦਾ ਵਰਗੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਕਾਸ਼ ਛੂੰਦੀਆਂ ਚੀਲਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਟਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਸਾਖੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਗੰਧਿਤ ਕਲੀਆਂ ਚੰਪਾ, ਚਮੇਲੀ, ਗੁਲਾਬ ਅਤੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਮਹਿਕਾਂ ਵੰਡਦੇ ਪੌਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸੋਮੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਾਦਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰੇ ਭਰੇ ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਵਿਛੀਆਂ ਮਖਮਲੀ ਚਾਦਰਾਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਦੀਆਂ ਕਿਆਰੀਆਂ ਇਸ ਪੁਸ਼ਪ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕਾਂ ਵੰਡਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਦਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਹਿਜ, ਸੁਆਦ ਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤ ਤੇ ਸਤਿਅਮ, ਸ਼ਿਵਮ, ਸੁੰਦਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੂਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
इस पुष्प मंडल विच वासा है लखां हृदयां दे सम्राट श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी दा, जिन्हां दा नूरानी दर्शन रूहां नूं सरशार करदा है। मुख मंडल दी सदा बहार मुस्कान खेड़ा बख्शदी है। मिकनातीसी शख्सियत ते मोह भरे बोल अपनत दा एहसास करवाउंदे हन। संगीत जिन्हां दी खुराक है। नाम बाणी अते सेवा सिमरन जिन्हां दे नित दे रुझेवे हन। सिक्खी फुलवाड़ी दी साम संभाल जिन्हां दा शौक है। दराए सुदामिया लई आसा पूरक भगवान किशन हन श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी। श्री भैणी साहब आउण वाला हर श्रद्धालु सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे पावन चरण परस के दर्शन करके अपनी यात्रा संपूर्ण अति सफल समझदा है। सतगुरु जगजीत सिंह जी दी कलात्मक सोच ने इस पावन अस्थान श्री भैणी साहब नूं विभिन्न शिल्प शैलियां नाल सिंगारिया संवारिया है। आप जी ने जो चित्त विच आया है उसनूं इस तरत ते उतारिया है, उसारिया है। बड़ा कुछ होर हुजूर दी रचनात्मक सोच विच समोया होया है, जिस बारे आप रहनुमाई करके करवाउंदे हन। पाशा जिस तरह भैणी साहब पहला हुंदा सी ना जी, ਉਹਦੇ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੰਡਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਬਣ ਜੇ ਮੇਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਸਿਰੇ ਚੜ ਜਾਵੇ। तरती दी तूड़ी एस तरती दी तूड़ी एस तरती दी मैं चुक के मथे नू लावा तूड़ी एस तरती दी तूड़ी एस तरती दी मैं चुक के मथे कर ला व्यतीत जिंदगी कर ला व्यतीत जिंदगी गुर चरना तो बल बल जावा तूड़ी एस तरती दी तूड़ी एस तरती दी मैं चुक के मथे नू लावा तूड़ी एस तरती दी सरगमा गूंज दिया सरगमा गूंज दिया रे मामा मरे दा पानी रे ने बाबा रे मामा मरे दा सरगमा गूंज दिया बाबा रे मरे दा नी दा पानी नी नी बाबा रे दा बाबा नी बानी दा माबा नी बानी दा माबा नी बानी दा सरगमा गूंज दिया ते चल दिया खंडवरनी चल दिया खंडवरनी वेखावे वाली गल कोई ना वेखावे वाली गल कोई ना कठी बस दिए कथनी ते करनी करनी रूहां नू सकून मिलदा रूहां नू सकून मिलदा चारे पासे ने कोमल कलावा तूड़ी एस तरती दी तूड़ी एस तरती दी मैं चुक के
मथे नू लावा तूड़ी इस धरती दी तूड़ी इस धरती दी चिट्टे ने लिबास सजदे चिट्टे ने लिबास सजदे जिवें फिरन हंसा दियां डारां चिट्टे ने लिबास सजदे चिट्टे ने लिबास सजदे चिट्टे ने लिबास सजदे जिवें फिरन हंसा दियां डारां चिट्टे ने लिबास सजदे सिमरन च जो जुड़दे सिमरन च जो जुड़दे सच्चे पातशाह नाल जुड़दियां तारां चिट्टे ने लिबास सजदे चिट्टे ने लिबास सजदे जिवें फिरन हंसा दियां डारां चिट्टे ने लिबास सजदे कान बन गौआं पालदा कान बन गौआं पालदा कान बन गौआं पालदा गुरु घर विच काम तेन गावा तूड़ी इस धरती दी तूड़ी इस धरती दी मैं चुक के मथे नू लावा तूड़ी इस धरती दी तूड़ी इस धरती दी कहे साथों नहीं जामदे कहे साथों नहीं जामदे इस तरत ने दुख जो हंडाए कहे साथों नहीं जामदे कहे साथों नहीं जामदे संगतां ने ताहा मारिया संगतां ने ताहा मारिया जदों राम परदेस सिधाए जदों राम परदेस सिधाए राम परदेस सिधाए जदों राम परदेस सिधाए कहे साथों नहीं जावदे सिखी रखी हरि हर ने सिखी रखी हरि हर ने बंदी खाने दिया से के सजावा
धरती दी तूड़ी इस धरती दी मैं चुक के मथे नू लावा तूड़ी इस धरती दी तूड़ी इस धरती दी नानक दे वारसानू प्रीतां वाली तंद इत्थे जोड़िया नानक दे वारसानू प्रीतां वाली तंद इत्थे जोड़िया मोढे नाल मोढा जोड़ के 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 गड़ गोरिया फिरंगिया दा तोड़िया गड़ गोरिया फिरंगिया दा तोड़िया गड़ गोरिया फिरंगिया दा तोड़िया गोरिया फिरंगिया दा तोड़िया गुरु प्रताप दिया गुरु प्रताप दिया मैं किन्निया कुरेमता गिनावा तूड़ी इस धरती दी तूड़ी इस धरती दी मैं चुक के मथे नू लावा तूड़ी इस धरती दी तूड़ी इस धरती दी खालसे दे सोने रूप दी खालसे दे सोने रूप दी सारे जग विच शान बनाई खालसे दे सोने रूप दी सारे जग विच शान बनाई राग रीत गुरु कर दी पास बैठियो सियाप सिखाई राग रीत गुरु कर दी पास बैठियो सियाप सिखाई खालसे दे सोने रूप दी सच्चे सुच्चे सादे संजमी सच्चे सुच्चे सादे संजमी जग जीते गुरु तो बारे जावा तूड़ी इस धरती दी तूड़ी इस धरती दी मैं चुक के मथे नू लावा तूड़ी इस धरती दी तूड़ी इस धरती दी कोई वेख
सुन लवे कीर्तन आके, कोई सुन लवे कीर्तन आके, कोई सुन लवे कोई सुन लवे कीर्तन आके, कीर्तन आके मस्ती छा जावे, मस्ती छा जावे। कोई सेवा करे कर मन लाके, कोई सेवा करे कर मन लाके, कर मन लाके, कर मन लाके मुक्ति मिल जावे, मुक्ति मिल जावे। कोई वेख लवे, कोई वेख लवे दारिये से आके, दारिये से आके कोई वेख लवे। खुशियां दी चोली पर दे, खुशियां दी चोली पर दे, जदों दरस गुरु